I know Pachama, for a long time, we've done many sessions together. And Pachama, ഇതിനു മുമ്പും academic orientation തന്നെ വിളിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. So I'm very confident that she's capable enough to handle our session, especially when you prepare yourself for the new academic year. And all the very best as you enter the new academic year. May God bless you. Tirumeni, President Tirumeni, Dr. Matthews Mar Makarios, Episcopal Tirumeni has extended his prayers and blessings to each and every one of us, particularly those secured higher marks in their 10th and 12th, and those who are joining for the next academic year. And he extended his wishes. So just make sure that you pray every day, morning and evening. Read Bible every day. Make sure that you become very serious about your academics. She'll explain how to prepare for your new academic year in a systematic way. It is not the methodology that we use to apply in our academics, but this year we should be different. And Kachama will guide us in preparing a new module for us, a new methodology for us to move forward in this new academic year. Kachama, it's with a great joy that I have been blessed to welcome you for this Sunday School Samajam's new initiative, Life Skills Training Program, and this is our second session. So on behalf of Dr. Matthews Mar Makarios, Episcopal Tirumeni and Managing Committee members, and the Samajam family, may I extend sincere gratitude to Reena Kachama for accepting our invitation to lead us in this Life Skills Training Program. We'll start our Life Skills Training Program with a word of prayer. We have 222 participants now. The maximum number is 500. Just make sure that everybody is in. Our Assistant Secretary, Sanil Charianachan, will lead us in prayer, and then Will Kachama will take over. ദൈവമായ കർത്താവേ, സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ അടുത്തു വരുവാൻ തന്ന ദൈവകൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ ഞങ്ങളുടെ സോഫ്റ്റ് സ്കില്ലിന്റെ പ്രോഗ്രാമിൽ വ്യാപരിച്ച ദൈവകൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. ഇന്ന് പറയപ്പെട്ട കൊച്ചമ്മയിൽ കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന അക്കാഡമിക് ഓറിയന്റേഷനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ ദൈവം അവിടുന്ന് സഹായിക്കണം. ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ പുതിയ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ, പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം കൂടി ഇരിക്കണം. കർത്താവ് സമാജത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും കൂടി ഇരുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണം. ഞങ്ങളുടെ തിരുമേനിക്ക് വേണ്ടി, ഞങ്ങളുടെ സജേഷത്തിന് വേണ്ടി, ചുമതലക്കാർക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സമാജമായി ഈ നാളുകളിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളിലും അവിടുത്തെ കൃപ കൂടിയിരിക്കണം. റീന കൊച്ചമ്മയെ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന അവിടുത്തെ കൃപ കൊണ്ട് പൊതിയണം, അനുഗ്രഹിക്കണം. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ, ആമേൻ. Thank you, Achan. Thank you very much. Over to Reena Kochama. എല്ലാവരും വളരെ ശ്രദ്ധയോടിക്കണം. Make sure that you note down, okay, whatever she says. Make sure. Yeah, over to Kochama. Can you all mute? Can you all mute? Can everybody mute? Yes, please mute. Yeah, just make sure that the mic is mute. Yeah. All right, Kochama, over to Kochama. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നിങ്ങളോടൊപ്പം ആയിരിക്കാൻ ദൈവം തന്ന അവസരത്തെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. Thanks to Sajesh Achan for the wonderful words of welcome. I have been associated with the Sunday School Samajam for a long time and been part of many discussions and sessions for the kids. Once again, as part of the academic orientation, it is my privilege to be a part of this session. As we move on to the session, let's begin with a word of prayer. Lord, our Heavenly Father, thank you for this wonderful evening time, Master, for giving us the time to come together through the Zoom platform with our children who are eagerly waiting for another academic year. As they prepare themselves, bless the children, bless the parents, bless the teachers, and the entire educational system, that our children may be blessed through the system in the right way. As we discuss in this session, Lord, give us the grace and the power of the Holy Spirit to understand what you want us to understand. Submitting everything into your mighty hands, in Jesus' precious name we pray. Amen. I'll just take a moment to share the PPT and then we'll move on with the session.
PPT കാണാമല്ലോ? Yes, Kachma. Yes. Somebody is മോനെ tripling on the. ഒന്നുകൂടെ ഷെയർ ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്തിരുന്നു ഷെയർ ചെയ്യാം. Please don't play with that, guys. Please don't play with that. Just make sure that you move away from that. പക്ഷെ ഒന്നുകൂടെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ഇതാ. This way. Yes, Kachma. One second. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും എല്ലാരും ജോയിൻ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക. കുഴപ്പമില്ല. So today we are going to focus on academic success. പഠനത്തിൽ എങ്ങനെ വിജയിക്കാം. ഒരു പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ it is important to understand certain methods that will keep us motivated, that keep us on the track for our studies. പരീക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ പഠനം എന്നുള്ളത് വെറും മാർക്കിന് വേണ്ടി ഉള്ളതല്ല, സ്കോർസിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉള്ളതല്ല, പക്ഷെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഹോളിസ്റ്റിക് ഗ്രോത്ത്, ഡെവലപ്മെന്റ്, പ്രോഗ്രസ്, അതാണ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സിസ്റ്റമിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം. എന്നാൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ സ്കോർസിന്, മാർക്സിന് കൂടുതൽ ഊന്നൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ സ്കിൽസ് എല്ലാം നമ്മൾ വിട്ടുകളയുന്ന ഒരു അനുഭവം നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയില് സോഷ്യൽ മീഡിയയില് വളരെയധികം ഡിസ്കഷൻ സ്പാർക്ക് ചെയ്ത ഒരു പോസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഒരു ബിസ്മ ഫരീദ്. ഷീ ഈസ് എ BA ഫസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റുഡന്റ്. She posted that she is a Delhi University student ആണ്. She has 10 medals, 50 certificates. പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ഇയറിന്റെ എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് she wanted to join an internship training. But so many places she applied, but everywhere she was rejected. Bisma Fareed was honest enough to share her failure on the social media, saying that ഡിഗ്രിയോ സർട്ടിഫിക്കറ്റോ സ്കോറോ മെഡലോ മാത്രം ആയില്ല, പിന്നെയോ ജീവിതത്തിൽ ചില സ്കിൽസും കൂടെ വേണം, ചില പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിത ശൈലിയും കൂടെ വേണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ബിസ്മ ഫരീദിന്റെ ആ ഒരു പോസ്റ്റ് വൈറലായി, അനേക ആളുകൾ അതിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തു, എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് അതിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തു, and they also evaluated and reflected, saying, yes, it is not only marks, but there should be a holistic growth in the process of education. So, I want to give you one word, that is, dream for yourself. We all remember our ex-President of India, APJ Abdul Kalam, who always motivated children in the path of education. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, dream is not that which you see while sleeping, it is something that does not let you sleep. ഉറക്കത്തിൽ കാണുന്ന ഒന്നല്ല സ്വപ്നം, പക്ഷേ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടണം, അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ. ആന്റി, കൊച്ചമാൻറ്റി കുറെ സ്കൂളുകളിലും കോളേജിലും ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്ത. അപ്പൊ ഒരു കോളേജില് ആന്റി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു തേർഡ് ഇയർ പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡന്റ്, ആ സ്റ്റുഡന്റിന് അറ്റൻഡൻസിന്റെ കുറവുണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് അവനെ സെമിസ്റ്റർ എക്സാമിന് വേണ്ടി എഴുതുവാൻ അനുവദിച്ചില്ല. ആ സമയത്ത് കൗൺസിലിങ്ങിനായിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് വിട്ടപ്പോൾ എന്നോട് സംസാരിച്ച് പല കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചു, കുഞ്ഞിന്റെ അറ്റൻഡൻസ് എങ്ങനെ ഇത്രയും കുറഞ്ഞത്? ഒരു 40% അറ്റൻഡൻസ് പോലും ഇല്ല.
നമുക്കറിയാം ഒരു 75% അറ്റൻഡൻസ് ഇല്ലാതെ കോളേജിലോ സ്കൂളുകളിലോ പരീക്ഷ എഴുതുവാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്താണ് ഇത്രയും കുറഞ്ഞ അറ്റൻഡൻസ്? അപ്പൊ അദ്ദേഹം വളരെ സത്യസന്ധമായിട്ട് അവന്റെ അനുഭവം പങ്കുവെച്ചു. അവൻ പങ്കുവെച്ചത്, മാഡം, ഞാൻ രാത്രി ലേറ്റ് നൈറ്റ് വരെ ദുൽഖർ സൽമാന്റെ മോട്ടിവേഷണൽ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. കണ്ട് വളരെയധികം മോട്ടിവേറ്റഡ് ആവും. എന്നാൽ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു 3 മണിയാവുമ്പോഴാണ് ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങുന്നത്. ഉറങ്ങുമ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ സ്വപ്നം കാണുന്നത് മുഴുവൻ ഞാൻ ആ പാത്ത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് 10 മണിയാവും. ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്ന എപ്പോഴാ? 9 മണി. 10 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് റെഡി ആയിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ പോകാനായിട്ട് ഒരുങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് 11 മണിയാവും. അപ്പോഴത്തേക്ക് 3 ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു കഴിയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ കോളേജിൽ പോകുവാനായിട്ട് മടിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ അനുഭവം, വളരെയധികം സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്നു, എന്നാൽ സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടതിന് ശേഷം പൊതച്ചു മൂടി കിടക്കുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ പരാജയം സംഭവിക്കുന്നു. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ, important that you have to dream for yourself, but there are certain steps to be. What are the few steps that you need to take? The first one, disciplined life. നമ്മൾ ചിട്ടയുള്ള ഒരു ജീവിതം. കേട്ട് നമ്മൾ മടുത്ത ഒരു കാര്യമായിരിക്കാം. പക്ഷെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ലൈഫിൽ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏത് ഘട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്നവർക്കും ഡിസിപ്ലിൻഡ് ലൈഫ് ആവശ്യമാണ്. ആന്റി പറയാൻ പോകുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ പ്രായത്തിലും ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ്. എന്നാൽ സ്റ്റുഡന്റ് ലൈഫിൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയായിട്ട് പാലിച്ചെങ്കിലേ മതിയാവും. അപ്പൊ ഒന്നാമതായിട്ട് ചിട്ടയുള്ള ജീവിതം. എന്താണ് ചിട്ടയുള്ള ജീവിതം? നമുക്ക് ക്രമമായിട്ട് എഴുന്നേൽക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കണം. ഒരു റുട്ടീൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒരു കൃത്യസമയത്ത് ഉറങ്ങുവാനായിട്ട് സാധിക്കണം. ഹോംവർക്ക് ശരിക്ക് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കണം. ഒരു കൃത്യനിഷ്ഠ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം. സോ എ ഡിസിപ്ലിൻ ലൈഫ് ഇസ് ദ ബ്രിഡ്ജ് ബിറ്റ്വീൻ യുവർ ഡ്രീംസ് ഓർ ഗോൾസ് ആൻഡ് അക്കംപ്ലിഷ്മെന്റ്. നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും വിജയം നേടുന്നതിന്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ആണ് കൃത്യനിഷ്ഠയുള്ള ജീവിതം. ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ കാര്യത്തിൽ ചിട്ട കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കുക. ഇത്ര മണിക്കൂറോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര സമയം മാത്രം ഞാൻ ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കും, ഗെയിംസ് കളിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും, ഇത്ര സമയം പഠിക്കും, ഇത്ര സമയം നല്ല ഭക്ഷണം, നല്ല ആഹാര രീതി, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കുമ്പോഴാണ് അത് ചിട്ടയുള്ള ഒരു ജീവിതമായിട്ട് മാറുന്നത്. രണ്ടാമതായിട്ട് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് ടേക്ക് അപ്പ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. അടുത്ത ഒരു വാക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് ആറാണ്. ആദ്യത്തെ വാക്ക് ഡി, ഡിസിപ്ലിൻ ലൈഫ്. അടുത്ത വാക്ക് ആർ, ടേക്ക് അപ്പ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടി നമ്മളെ നല്ല സ്കൂളുകളിലും ഒരുപക്ഷെങ്കിൽ വലിയ ഒരു തുക ഫീസ് അടച്ചുമൊക്കെ നമ്മളെ നല്ല സ്കൂളുകളിലും കോളേജിലും ഒക്കെ വിടുമ്പോൾ അത് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം. എന്നാൽ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ നമുക്കും ചില ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ ആ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മൾ തന്നെ ഏറ്റെടുക്കണം. So how do we take up the responsibility? We don't keep blaming the others around us. Oh, my school is not good. My teacher is not good. My friends are not good. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മാർക്ക് കുറയുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭംഗിയായിട്ട് പഠിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കാതെ പോകുമ്പോഴും ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ കുറ്റം പറയുന്ന ചുറ്റുപാടുമുള്ളവരെയാണ്. പക്ഷെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ബ്ലെയിമിങ് ദി അതേഴ്സ് ഓർ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ബ്ലെയിമിങ് ദ സിറ്റുവേഷൻസ് അറൌണ്ട് us, important, take up the responsibility. Yes, if I'm not doing good as expected by my teachers or expected by my parents or according to my caliber, where am I going wrong? If I'm going wrong, that is my responsibility to correct myself എന്നുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വ ബോധം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. So secondly, I said take up the responsibility. Third, evaluate your resources and progress. What do you mean by evaluate your resources and progress? നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ പക്കൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. പല കുട്ടികളും അത് കുറെ നാളുകൾ സ്കൂളിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്ത സമയത്ത്
ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചില കുട്ടികളുടെ പേരൻസ് വന്ന് പറയും, പേരൻസ് പരീക്ഷയുടെ തലേ ദിവസവും അവരുടെ ഫോൺ വിളിച്ച് പറയും, മാഡം എന്റെ മോന്റെ കയ്യിൽ ഒരു നോട്ട്സും ഇല്ല, അവനെ എങ്ങനെയാ പഠിപ്പിക്കേണ്ടിയെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. അപ്പോ ചില കുട്ടികൾ നോട്ട്സോ ബുക്സോ ഒന്നും ഭംഗിയായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാതെ പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും പരാജയമായി മാറും. അതുകൊണ്ട് ഓരോ സമയത്തും നമ്മുടെ കയ്യിൽ പുസ്തകമുണ്ടോ, നോട്ട്സ് ഉണ്ടോ, വേണ്ട മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ ക്രമപ്പെടുത്തി തിട്ടപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ നോട്ട്സ് മാത്രമല്ലായിരിക്കാം, നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിൽ നിന്ന് നോട്ട്സ് എടുക്കുക, നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ആ നോട്ട്സ് പങ്കുവെക്കുക. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റീസോഴ്സസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഗ്രസ് ഹൗ ഡു യു ഇവാലുവേറ്റ്? യു ഡു നോട്ട് കമ്പയർ വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്. അയൽവക്കത്തെ വീട്ടിലെ കുട്ടിക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ളതല്ല, അവനെക്കാട്ടിൽ കൂടുതൽ മാർക്ക് മേടിക്കണം എന്നുള്ളതല്ല. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ അധ്വാനിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ മാർക്കിനെക്കാട്ടിൽ കൂടുതൽ ഐ ഹാവ് ടു അച്ചീവ് എന്നുള്ള തീരുമാനമായിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രോഗ്രസീവ് ജേർണി. സോ തേർഡ് ഐ സെഡ്, evaluate your resources and evaluate your progress, keeping a bar for yourself. അടുത്തത്, avoid distractions. നമ്മളുടെ പഠനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ മാറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറി നിൽക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. എന്താണ് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ്? ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും പറയും അല്ലേ, ഗാഡ്ജറ്റ്സ്, ടെക്നോളജി, സോഷ്യൽ മീഡിയ, ദീസ് ആർ ഓൾ ദ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ദാറ്റ് വി ഹാവ്. അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിംസ്, ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ആണെന്നുള്ളത് നമ്മളൊക്കെ സമ്മതിക്കും. എന്നാൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെയാണ് ചൂസ് ചെയ്ത് ആ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സ് പോകുന്നത്. സോ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ തന്നെ തിരിച്ചറിയുക, വാട്ട് ആർ മൈ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് which is taking me away or taking my concentration away from studying well or doing my best in the academics. So avoid distractions consciously. M stands for mindful as a student. Appo what is mindfulness? In nammal uttri kekkunna oru vaaka, mindful parenting, mindful being a mindful student, allengil being a mindful coach, allengil being a mindful sportsman. Idokka mindful ennulla vaaka നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം ജസ്റ്റ് എ കോമൺ സ്ലാങ്. നോ, മൈൻഡ്ഫുൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബീയിങ് ഇൻ ദ പ്രസന്റ്. അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ that there are certain behaviors, that are certain actions that has to come consciously, bodhapurvam, mindfully, so that you can have academic success. അപ്പോൾ ബോധപൂർവം ചില സ്വഭാവ രീതികളിൽ നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്തുമ്പോൾ നമ്മളുടെ സ്വപ്നങ്ങളും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും, യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസൾട്ട് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കുറയും. and we will be able to achieve what we want to achieve. So 5 കാര്യങ്ങൾ ആമുഖമായിട്ട് ആദ്യം ഞാൻ പറയുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചത്, dream for yourself. ഇതൊരു പുതിയ അധ്യയന വർഷമാണ്. നിങ്ങൾ പുതിയ ബാഗ് മേടിച്ചു, പുസ്തകം മേടിച്ചു, വളരെ ഒരുപക്ഷെ ചിലരൊക്കെ സ്കൂൾ മാറി കാണും, ചിലര് എലിമെന്ററി സ്കൂളിൽ നിന്ന് മിഡിൽ സ്കൂളിലോട്ടും, മിഡിൽ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഹൈസ്കൂളിലോട്ടും, ഹൈസ്കൂളിൽ നിന്ന് കോളേജിലോട്ടും, ഒരുപക്ഷെ കോളേജിലേക്ക് പോകുന്നത് മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് ദൂരെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കായിരിക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് നിലയിൽ നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുമ്പോൾ I gave you one word, coined a word, that is dream. Dream for yourself so that you can achieve the steps of success. And that is what dream means. So that dream, having a goal and walking on that path so that you can achieve what you are setting yourself to. So D stands for discipline. R stands for anybody unmute? R stands for taking up the responsibility. E stands for evaluating your resources and progress. A stands for avoiding distraction. M stands for mindful as a student. Okay, good, very good, good response. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി. ഇനിയും ഡ്രീംസ് ആർ ഫ്രീ. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും സ്വപ്നം കാണാം അല്ലെ, അതിന് നമുക്ക് കാശൊന്നും കൊടുക്കണ്ട, ഒരു ചെലവും ഇല്ല. പക്ഷെങ്കിൽ ഈ സ്വപ്നം
പൂർത്തീകരിക്കണമെങ്കിൽ ചില അധ്വാനങ്ങളുണ്ട്. സോ റിസൾട്ട്സ് ആർ നോട്ട് ഫ്രീ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഡ്രീംസ് ആർ ഫ്രീ, ബട്ട് റിസൾട്ട്സ് ആർ നോട്ട് ഫ്രീ. ഇറ്റ് ഇസ് കോസ്റ്റ്ലി. You have to make certain behavioral modifications as a student. നമ്മുടെ സ്വഭാവങ്ങളിൽ, ശീലങ്ങളിൽ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ ബോധപൂർവം വരുത്തിയെങ്കിലേ നമുക്ക് മതിയാകത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒന്ന്, ബാലൻസ് സ്ലീപ്പ്, ഫുഡ്, ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ സ്കൂളിലും കോളേജിലും ഒക്കെ കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന, രാവിലെ മൺഡേ മോർണിംഗ് വരുന്നത് തന്നെ ആദ്യത്തെ പീരീഡ് മാത്സ് ആണെങ്കിൽ they would be yawning. ടീച്ചർ എത്ര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് പഠിപ്പിച്ചാലും കോട്ടുമായിട്ട് ഉറക്കം വരുന്നു. ചോദിക്കും, എന്ത് പറ്റി, രാത്രി ഉറങ്ങിയില്ലയോ? ഇല്ല മിസ്സേ, രാത്രി 1 മണിയായി ഉറങ്ങിയപ്പോ. എന്താ, ഹോംവർക്ക് ചെയ്യായിരുന്നോ? അല്ല, ഞാൻ കൂട്ടുകാരോടുകൂടി ചാറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു. അപ്പൊ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ശരിയായിട്ട് ഉറക്കം കിട്ടാത്തപ്പം നമുക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ആന്റി ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഡിസിപ്ലിൻഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈലിന്റെ ഭാഗമാണ് ശരിയായ സമയത്ത് ഉറങ്ങുക, നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. ജങ്ക് ഫുഡ് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ, ബ്രെയിനിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് സയന്റിഫിക്കലി തെളിയിക്കപ്പെട്ട സംഗതിയാണ്. ജങ്ക് ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മെമ്മറി ഇസ് എഫക്റ്റഡ്, യുവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇസ് എഫക്റ്റഡ്. Once in a while, for a difference of taste, it is okay to eat junk food. But remember, it actually affects your brain and it affects the concentration and memory for you as a student. Healthy lifestyle. Don't be a couch potato. Always ബുദ്ധിജീ, നമ്മൾ പറയത്തില്ലയോ, പഠിപ്പിസ്റ്റായിട്ട് മാത്രം ഇരിക്കാതെ കളിക്കാനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾ വായിക്കാനും മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുവാനും മാതാപിതാക്കളോട് ചർച്ചകളിൽ ഏർപ്പെടുവാനും ഇതൊക്കെ ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈലിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴും ഹൈസ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസുമായിട്ട് ഇടപെടുമ്പോഴും ഒത്തിരി കുഞ്ഞുങ്ങൾ സ്കൂളിൽ ഇറഗുലറാ. ഒരു ദിവസം വരും, പിന്നെ 4 ദിവസം ആബ്സെന്റ്. പിന്നെ അപ്പൊ അവരോട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ, മാം പനിയായിരുന്നു, ഓരോ ദിവസം പുതിയ പുതിയ കാരണങ്ങൾ അവർ കണ്ടെത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ 4 ദിവസം ആബ്സെന്റ് ആയി പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം സ്കൂളിൽ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി കുട്ടികൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടും. സോ ഇമ്പോർട്ടന്റ്, മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, ബി റെഗുലർ ടു സ്കൂൾ. അൺലെസ് ദർ ഇസ് എ real emergency of your health or any difficult situation at home, do not miss school. Be regular to school. Set your brain to an autopilot mode to study. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ഓട്ടോപൈലറ്റ് മോഡിന്റെ അർത്ഥം എല്ലാ ദിവസവും ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇരുന്ന് പഠിക്കണം, ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ഇരുന്ന് പഠിക്കണം. അങ്ങനെയാവുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്താ എന്നും പഠിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ സ്ഥലത്ത് വന്നിരിക്കുമ്പോഴേ ഉടനെ ബ്രെയിനിന് മനസ്സിലാകും ഞാൻ പഠിക്കാനിരിക്കുക. നമ്മൾക്കറിയാമല്ലോ, നമ്മൾ കിടക്കുന്ന കട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പില്ലോ, അത് കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉറക്കം വരുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഉറക്കം വരുന്നത്? ബിക്കോസ് ആ ബ്രെയിൻ ഇസ് സെറ്റ് ടു ആൻ ഓട്ടോപൈലറ്റ് മോഡ് ടു ദാറ്റ് ബെഡ് ആൻഡ് ടു ദാറ്റ് പില്ലോ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബ്രെയിന് മനസ്സിലാകും ഇനി ഉറങ്ങാനുള്ള സമയമായി. അതുപോലെ തന്നെ പഠിക്കുവാനും ഒരു സമയവും ഒരു സ്ഥലവും നിങ്ങൾ നിശ്ചിതമാക്കി വെക്കുമ്പോൾ, അത് സ്ഥിരം അവിടെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, പഠിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ ബ്രെയിൻ വിൽ വാർം അപ്പ് ടു സ്റ്റഡി. സോ സെറ്റ് എ ടൈം, എ പ്ലേസ് ആൻഡ് റൂട്ടീൻ ടു സ്റ്റഡി. അപ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിലുള്ള ചില മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്തേണ്ടത്. അടുത്തത്, നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പോകുമ്പോൾ എന്നാ ചെയ്യേണ്ടത്? ഡെവലപ്പ് ഓൺ നോട്ട് ടേക്കിംഗ് സ്കിൽസ്. ചില കുട്ടികളുണ്ട്, ഇപ്പൊ എനിക്ക് സ്ക്രീനിൽ കുറച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒക്കെ കാണാം, ചിലരൊക്കെ എഴുതിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. എഴുതിയെടുക്കുന്നത് നല്ലതാ. നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും നോട്ട് ടേക്കിംഗ് സ്കിൽസ് നിങ്ങൾ തന്നെ വളർത്തിയെടുക്കണം. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചില കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ക്ലാസ്സിൽ ഫുൾ ടൈം 45 മിനിറ്റ്സ് ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നും, പക്ഷെ തലയ്ക്കകത്ത് ഒന്നും കയറത്തില്ല. എന്നാൽ നമ്മളും കൂടെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതി വെക്കുമ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അന്നേരം തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. So active learning starts from the best note-taking skills. So what are some best methods? ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ഇത് എഴുതണ്ട കുറച്ച്, കാരണം ഇത് എഴുതിയാൽ ഓർമ്മ നിൽക്കത്തില്ല. മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിലേ നിങ്ങൾക്കത് പിന്നീട് അത് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. So what are some best methods of note-taking skills? ഒന്ന്, 5 W's and how method. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തുവാ? ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങളെ ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ 5 W ചോദിക്കണം. എന്താ? ഹൂ. സപ്പോസ് യു ആർ സ്റ്റഡിങ് അബൌട്ട്
for example, father of the nation, നമുക്കെല്ലാം അറിയാം Mahatma Gandhi. So who it is, why he's called as father of the nation, when he was declared as the father of the nation, where he was declared as the father of the nation, what makes him the father of the nation. So 5 W's എന്നുള്ള question എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു നോട്ട് ഉണ്ടാക്കണം. അതിനോട് ചേർന്ന് the last one is how. ഒരു നോട്ട് ടേക്കിംഗ് മെത്തേഡില് 5 W's and 1 how ചേർത്ത് നിങ്ങൾ നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ it will give you a complete could you please stop scribbling? Somebody is scribbling. Thank you. So please be attentive about how you can take the notes in the best possible way. So one is 5 W's and how method. Then another method is cornell method. കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ലായിരിക്കാം, പക്ഷേ വലിയ ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. Cornell method. What is that method? Where you have only 3 headings. Okay? And in that 3 headings, what is it about? ഒന്നാമത്തെ heading, what is it about? That means you should have questions related to that. You should have cues which will help you to identify. That would be one part. Then the whole page is divided into main part. That is the main idea. ഒരു photosynthesis-നെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ, what are the factors? What is photosynthesis? എന്നൊക്കെയുള്ള ക്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സൈഡിൽ എഴുതിയിട്ട് മെയിൻ ഐഡിയ ഒരു ബ്ലാങ്ക് പേജിൽ എഴുതുക. അതിന്റെ സമ്മറി ആയിട്ട് പിന്നീട് പഠിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കണം. സോ ദാറ്റ് ഇസ് another method of note taking. പിന്നീട് another 3 more methods which I'm not elaborating, but if you want to look at it, you can Google it and will be able to understand. One, കാരണം കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് ഇത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകത്തില്ല. Flow chart. Flow chart is again making the main idea, going into the sub idea, and then again going into the key points. That will be a flow chart. This will look like this. Note taking, that is the best way. Then concept map. താഴെ കാണാമല്ലോ concept map. Central idea, central vechita, branches developing into different points so that it will help you to understand what was taught in the class. And the last method is 4 square. ഒരു പേജ് എടുത്ത് 4 കോളം വരയ്ക്കണം. 4 കോളം വരയ്ക്കുമ്പോൾ സപ്പോസ് യു ആർ സ്റ്റഡിങ് അബൌട്ട് ദ റെസ്പിറേഷൻ. ആദ്യത്തെ കോളം റെസ്പിറേഷൻ എന്നുള്ള ഡെഫിനിഷൻ. രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ നമ്മൾ കാണും ടൈപ്സ് ഓഫ് റെസ്പിറേഷൻ. അപ്പം എറോബിക് ആൻഡ് എനറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ. മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ നിങ്ങൾ വായിക്കും ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ 2. And നാലാമത്തെ കോളത്തിൽ similarities. So these are the different note-taking skills which you should use. പക്ഷെ ഏത് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ആയിരിക്കണം നോട്ട് ടേക്കിംഗ്. കാരണം പിന്നീട് നിങ്ങൾ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ഇടയാകണം. അടുത്തത്, നിങ്ങൾ പഠിക്കുവാനായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ സെറ്റ് സ്പെസിഫിക് ഗോൾസ് ടു സ്റ്റഡി. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഓപ്റ്റിമലി ചാലഞ്ചിങ്. നിങ്ങൾ ഒരു 90%, 95%, 98%, 70%, 60% നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കിട്ടുമെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കൊരു ധാരണയുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം കിട്ടാവുന്ന രീതിയിൽ പഠിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഗോൾ നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സ്പെസിഫിക്. ഐ വിൽ ഗെറ്റ് 85% in math. അപ്പം it is measurable. That means when you get the score, you will see that you have got 85%. It should be time bound. By first unit test, I should get this marks എന്നുള്ള ഒരു ഗോൾ നമുക്ക് തന്നെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം. എപ്പോഴും when you set a goal, frame is positively. എന്ന് വെച്ചാൽ I will not fail എന്നുള്ളതാ, ഞാൻ തോൽക്കത്തില്ല എന്നുള്ളതല്ല, ഞാൻ നല്ല മാർക്കോടുകൂടി ജയിക്കും. നല്ല മാർക്ക് എന്നുള്ളത് സ്പെസിഫിക് അല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ബോർഡ് എക്സാം ആണെങ്കിലും ഏത് എക്സാമിന് വേണ്ടി എഴുതുമ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം, എനിക്ക് ഇത്ര ശതമാനം, അതായത് somewhere between 85 to 90 or 90 to 95 or between 60 to 65 ഈ ഒരു ഗോൾ വെച്ച് പഠിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഗോൾ അനുസരിച്ച് പഠിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ചില കുട്ടികൾ
പരീക്ഷയുടെ തലേ ദിവസം വരെ പഠിക്കാതെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ കുറെ കാണാപ്പാഠം പഠിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളാണ് പലപ്പോഴും പരീക്ഷാ ഹാളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എല്ലാം മറന്നുപോയെന്ന് തോന്നുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ചില ചോദ്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അയ്യോ ഇത് കണ്ടിട്ടേ ഇല്ലല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആവർത്തിച്ച് സംഭവിക്കുമ്പോൾ some students face test anxiety. They come to me as I'm in the counseling field. There are many students who come to me because of test anxiety or the stress that they go through for the exams, that they fall sick and they are not able to do their best during the exam. അത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നമ്മളുടെ പഠന രീതിയും and the time we study. Sometimes we just cram everything in the last minute. അവസാന നിമിഷത്തിൽ കുറെ കാണാപ്പാഠം പഠിച്ച് ഇതെല്ലാം മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കും പരീക്ഷാ ഹാളിൽ ചെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് എഴുതാം, ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് സ്റ്റഡി കൊണ്ട് എനിക്ക് നല്ല മാർക്ക് ലഭിക്കും എന്നല്ല ചില സ്റ്റുഡൻസ് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അവിടെയാണ് പരീക്ഷാ പേടി അമിതമായിട്ട് വരുന്നത്. അതെങ്ങനെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും? 3 കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നു. ഒന്ന്, സ്പേസിങ്ങിന്റെ അർത്ഥം ഒരു 2 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ 2 മണിക്കൂർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കല്ല. കാരണം ആ 2 മണിക്കൂർ കണ്ടിന്യൂസ് ഇരിക്കുമ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അറ്റ് ദ സ്കൂൾ ലെവൽ യു വിൽ ഹാവ് എ സാച്ചുറേഷൻ പോയിന്റ്. നമ്മുടെ തലയ്ക്കകത്ത് പിന്നെ അത് കയറത്തില്ല. നമ്മൾ പുസ്തകം തുറന്നിരിക്കും, പഠിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നും, പക്ഷെങ്കിൽ നമ്മുടെ തലയ്ക്കകത്ത് കയറത്തില്ല. സോ വാട്ട് യു ഷുഡ് ഡു ഇസ്, if it is a 2-hour concept that you have to study, space into half an hour, 4 half an hours, so that it is spread into a time. അരമണിക്കൂർ അത് പഠിച്ച് വീണ്ടും അടുത്തൊരു സബ്ജക്ട് മാറ്റി പഠിച്ചിട്ട് പിന്നെയും ഈ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു വരിക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ യു ആർ സ്പേസിങ് ദ ടൈം. അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ചങ്കിങ്. ഇതൊക്കെ കട്ടിയുള്ള വാക്കാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും സിമ്പിൾ കാര്യങ്ങളാണ്. ചങ്കിങ് വെച്ചാല് ഒരു കണ്ടന്റ്, വെരി ബിഗ് കണ്ടന്റ്. സപ്പോസ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ, കെമിസ്ട്രിയിലെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ അല്ലെ, അത് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് സച്ച് എ ഹ്യൂജ് കണ്ടന്റ്, നമുക്ക് ഒത്തിരി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നും. അപ്പൊ അത് കുറേശ്ശെ കണ്ടന്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ഓർമ്മ നിൽക്കും. സോ സ്പേസിങ്, ദാറ്റ് ഇസ് സ്പ്രെഡിങ് ദ ടൈം. ദെൻ ചങ്കിങ്, ദാറ്റ് ഇസ് സ്പ്രെഡിങ് ദ കണ്ടന്റ്. ആഫ്റ്റർ എവറി 45 minutes ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക്. നമ്മൾ ചില കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊക്കെ ചോദിക്കും എത്ര നേരം പഠിക്കും? അവർ പറയും ഞാൻ 4 മണിക്കൂർ പഠിക്കും. അത് എത്രമാത്രം ശരിയാ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട്. കാരണം our brain goes into എന്നാ പറയുന്നത് ബ്രെയിൻ ഡ്രെയിൻ ഒരു സമയം നമുക്കൊരു എന്നാ പറയുന്നത് ഒരു ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റിലേക്ക് വരും. You get frozen. After that time the brain does not work. So important, if you have to study effectively, take a break after 45 minutes. But that break should not be more than 45 minutes. It should be a 5-minute break and then come back to study. So how do you avoid too much cramming and how do you avoid test anxiety? ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ try to implement in your study life. Plan systematically. സ്കൂൾ തുറക്കുന്നുണ്ടേ, കോളേജ് തുറക്കുന്നുണ്ടേ തന്നെ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒരു ടൈം ടേബിൾ വെക്കുക. എന്നും ഈ സമയത്ത് ഞാൻ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങും, ഇങ്ങനെ ടൈം ടേബിൾ വെച്ച് ഞാൻ പഠിക്കും. ആൻഡ് പഠിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സബ്ജക്ട് ആദ്യം പഠിക്കണം. ബിഗിൻ വിത്ത് ദ ഡിഫിക്കൾട്ട് സബ്ജക്ട്. എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? നമ്മൾ കുറെ നേരം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ഒക്കെ പഠിച്ച് നമ്മളുടെ മനസ്സിന്റെ ബ്രെയിനിന്റെ എനർജി നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫിക്കൽട്ട് സബ്ജക്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒന്നും തലേ കയറത്തില്ല. അപ്പോ നമുക്ക് പിന്നെ അങ്ങ് മടുപ്പ് തോന്നും. അത് പിന്നെ നമ്മൾ മടക്കി വെച്ചേച്ച് നിരാശരായിട്ടിരിക്കും. സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, when you are studying, make a timetable, and when you are making a timetable, plan the difficult subject first so that your brain, when it is fresh, is able to take in what is the difficult concept for you. നമ്മൾ മാതാപിതാക്കൾ പറയത്തില്ലയോ അന്നന്ന് പിടിക്കുന്നത് അന്നന്ന് തന്നെ പഠിക്കണം. അത് സയന്റിഫിക്കലി പ്രൂവൺ ഒരു സംഗതിയാ. നിങ്ങളെ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് within 24 hours, if you review it, definitely it will stay in your mind
and you will be able to understand it later. നമ്മളത് മടക്കി വെച്ചിട്ട് പരീക്ഷ വരുന്ന സമയത്ത് ആ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്തെ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല എന്നുള്ള തോന്നൽ നമുക്കുണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ എന്റെ മിസ് പഠിപ്പിച്ചില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്ത നമുക്ക് വരും. സോ റിവ്യൂ ദ ക്ലാസ് റൂം മെറ്റീരിയൽ വിത്തിൻ 24 hours. സോ അന്നന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അന്നന്ന് തന്നെ പഠിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. എല്ലാ പ്രായത്തിലുള്ള ആളുകളുടെയും ഒരു കോമൺ സംഗതിയാണ് പിന്നെ ചെയ്യാം അല്ലെ? പ്രോക്രാസ്റ്റിനേഷൻ. ഇപ്പം പല പേരൻസ് കൗൺസിലിംഗിനായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് വരുമ്പം അവർ പറയാറുണ്ട്, മൈ സൺ has the habit of saying, I will do it later. Many of the parents, many of the adults like us, we also have the habit, I will do it, but later. ചെയ്യത്തില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയത്തില്ല, പിന്നെ ചെയ്യാം. അതാണ് procrastination. അതാണ് ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ലൈഫിൽ ഏത് പ്രായത്തിലും നമ്മുടെ ഒരു എനിമിയാ. പക്ഷെ സ്റ്റുഡന്റ് ലൈഫിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ടഫ് ഹാബിറ്റ് ടു ബ്രേക്ക് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബിഗസ്റ്റ് എനിമി. അത് നമ്മൾ പിന്നെ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ സ്ട്രെസ്, നമ്മുടെ ആങ്സൈറ്റി ലെവൽ കൂടും. അതിന് ഏറ്റവും നല്ല മരുന്ന് എന്താണെന്നറിയാമോ? DIN. What is DIN? Anyone can unmute and say DIN എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? പ്രൊക്രാസ്റ്റിനേഷൻ ഉള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഗുളിക DIN ആണ്. അലോപ്പതി ആണോ ഹോമിയോപ്പതി ആണോ? DIN ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ സമയം കളയുന്നില്ല. DIN മീൻസ് ഡു ഇറ്റ് നൗ. മനസ്സിലായോ? പിന്നെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ പറയുമ്പോൾ ഡു ഇറ്റ് നൗ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തന്നെ പറയണം. അമ്മ നമ്മളോട് പറയും ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ പറയും, അപ്പ നമ്മളോട് പറയും ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ദേഷ്യം വരും. അപ്പം അവര് പറയുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളോട് പറയുക, ഐ ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ് നൗ. ഹോംവർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ചെയ്യുക. ഗെയിമിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല, യൂട്യൂബ് കണ്ടിട്ടല്ല, സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചാറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല, ഇപ്പം തന്നെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സ്വഭാവത്തിൽ വളർത്തിയെടുക്കുക. ഐഡന്റിഫൈ ട്രിഗേഴ്സ്. എന്താണ് ആ ട്രിഗേഴ്സ്? ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു സബ്ജക്ട് ബോറിംഗ് ആയെന്ന് തോന്നും, ഹോംവർക്ക് ഒത്തിരി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നും, ഇത് എന്തിനു ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നും. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാനായിട്ട് തോന്നുന്നത്. അതിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ള സമയത്ത് ഇപ്പോ തന്നെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള തീരുമാനിച്ച് ചെയ്യുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് DIN ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും. ലിസ്റ്റ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രോക്രാസ്റ്റിനേഷൻ. ഞാൻ ഇത് മാറ്റിവെക്കുന്നുണ്ട്, എന്തൊക്കെയാ നഷ്ടങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തന്നെ തിരിച്ചറിയുവാനായിട്ട് സാധിക്കണം. ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഒന്ന്, you have to do active study and not passive. What do you mean by that? Sometimes we sit in front of the book, because I have been counseling students for so many years. They come and tell me, ma'am, I studied for 4 hours. Ma'am, I was studying early in the morning. What does study means? It is not just sitting in front of the book. It is not just sitting with your table full of notebooks and textbooks. That is not what is study. That is passive study. But when you are involving in studies, that is what makes it active study. Apo another, how do you do active study? This is 4 R's there are there. 1, read. ഉറക്കെ വായിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ചിലർക്ക് മനസ്സിൽ വായിക്കാനായിട്ടായിരിക്കും താല്പര്യം. പക്ഷെ റീഡ് ഇന്റൻഷനലി, ശരിക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വായിക്കുക. വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്പം പോസ് ചെയ്തിട്ട് അത്രയും നേരം എന്താ വായിച്ചെന്നുള്ള റീകോൾ ചെയ്യുക. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ചിലപ്പോൾ ഒരു 4 or 5 പേജ് ഇങ്ങനെ വായിച്ചു പോകും. പക്ഷെ അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും ഓർമ്മയില്ല, വായിച്ചതാണോന്ന് പോലും നമുക്കറിയത്തില്ല. സോ ആഫ്റ്റർ റീഡിങ് എ സർട്ടൻ പോർഷൻ യു ടേക്ക് ടൈം ടു റീകോൾ. ചിന്തിക്കുക, ഒന്നുകൂടെ ചിന്തിക്കുക, എന്താ വായിച്ചത്? ഓക്കെ, ഇന്നതൊക്കെ വായിച്ചു. ഹൗ ക്യാൻ ഐ റിലേറ്റ് ഇറ്റ് ടു മൈ ഡെയിലി ലൈഫ്? എങ്ങനെ എനിക്ക് ഇതിനെ ഡെയിലി ലൈഫുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും? സോ തേർഡ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഡെയിലി ലൈഫ്. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് റിവ്യൂ. റിവ്യൂ മീൻസ് think again of what you study. So read, recall, and review. And that is what
the active study is than passive study. Next is connect with a study buddy or group. നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്, പല കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ പഠിക്കാൻ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടോ? നിങ്ങൾ കൊച്ചമ്മ എന്നാ ചോദ്യമാ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ? അല്ല. That is also very important. It is important to have friends who will keep you motivated. എടാ നമുക്ക് ഇത് പഠിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്ര മണിക്കൂർ കമ്പൈൻ സ്റ്റഡി ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും സ്നാപ്ചാറ്റിലും ഒക്കെ സമയം ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ അവിടെയും യു ക്യാൻ സ്റ്റിൽ ചാറ്റ് യുവർ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ. നിങ്ങൾ പറയുമായിരിക്കും കൊച്ചമ്മ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആളാണ് അല്ലെ? ശരിയാ. പക്ഷെങ്കിൽ ഇഫ് യു ആർ അക്കാഡമിക്കലി ഫോക്കസ്ഡ് സ്റ്റുഡന്റ്, it is important to have friends who will motivate you to study, who will help you to stay accountable. തമ്മിൽ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക, ക്വിസ് ചോദിക്കുക, ടെസ്റ്റ് ചോദിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുക, ആൻഡ് അഡ്വൈസ്. ഇങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ, ഞാൻ ഇങ്ങനെ പഠിക്കുന്നത്, നിനക്കും ഇങ്ങനെ പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത്ര ഒരു ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരുന്നു, ഞാൻ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു, അപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, പക്ഷേ always remember, trust only your good friends. There will be friends who would be telling you, I did not study at all. There will be friends who will tell you, I have not done my homework. അങ്ങനൊക്കെ പറയുമ്പോൾ don't believe all that. You do your part about what you have to do as a student, because many times some children do that, trusting that the others have not studied, and in the end they end up losing. So important to have a good study group that will help you motivated to study. The last thing, failures are also a part of the journey. നിങ്ങൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബോർഡ് എക്സാം എഴുതിയ ചില കുട്ടികൾ കാണും, അവർ പ്രതീക്ഷിച്ച മാർക്ക് അല്ലായിരിക്കാൻ കിട്ടിയത്. ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര പഠിച്ചിട്ടും നമുക്ക് വേണ്ടുവോളമുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടിക്കാണത്തില്ല. ഇപ്പോൾ ആന്റി പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം, പക്ഷെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടിയില്ല. വാട്ട് ഷുഡ് ബി യുവർ അപ്രോച്ച്? ഇന്ന് ഒത്തിരി കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഡിസപ്പോയിന്റഡ് ആയിട്ട് ക്വിറ്റ് ചെയ്ത് ഗിവ് അപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, മൈ ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ, ദാറ്റ് ഫെയിലിയേഴ്സ് ആർ ഓൾസോ എ പാർട്ട് ഓഫ് ലൈഫ് ജേർണി. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ പാർട്ട് ഓഫ് the academic students academic journey. അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. അതുകൊണ്ട് മാർക്ക് കുറഞ്ഞതിന്റെ പേരിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെസ്റ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ പേരിലോ ചില തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് ചില കുട്ടികൾ പോകുന്നു. അതിലേക്ക് പോകാതെ നമ്മളെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ച് സൂക്ഷ്മതയോടെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക. So very important that realizing failures are also a part of a student journey, but how do I handle it is important. How do I handle it? ഒരു ദൈവ പൈതലിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ സംഗതി, ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നന്മയല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല. അതിനുവേണ്ടി നമ്മളും അധ്വാനിക്കണം. നമ്മൾ അധ്വാനിക്കാതെ ദൈവം എല്ലാം നോക്കിക്കോളും എന്ന് പറയുന്നതല്ല നമ്മുടെ സ്റ്റുഡന്റ് ജേർണി. നമ്മൾ അധ്വാനിക്കണം, അതോടൊപ്പം ദൈവത്തിലുള്ള ഒരു ആശ്രയം വേണം. God will do the best. If today I have not cleared my medical entrance, maybe God has a different path for me, or I will have to repeat the entrance again. So understanding what God wants you to do in your life is also important in your academic journey. Trust in God and continue your academic journey. ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന ഒരു മകളും പിതാവും, ആ മോളുടെ പേര് റീനു അന്ന മാത്യു. ഈ വർഷത്തെ സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമില് 81st റാങ്ക് ആണ് ആ മോൾക്ക് കിട്ടിയത്. റീനു ഒരു ഓർത്തഡോക്സ് സഭാവിശ്വാസിയാണ്. ഈ കഴിഞ്ഞിടയിൽ സിവിൽ സർവീസസിന്റെ റിസൾട്ട് വന്നതിന് ശേഷം അനേക ദേവാലയങ്ങളിൽ റീനുവിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യുവജനങ്ങളുടെ ഇടയിലും സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഇടയിലും ഒക്കെ റീനുവിനെ വിളിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാനും ഈ റീനുവിന്റെ കുറെ സെഷൻസ് കേട്ടു. അതിനകത്ത് ഈ ചെറുപ്പക്കാരി, ഈ മകൾ പറയുന്നത്, അവളുടെ വിജയത്തെക്കാട്ടിൽ കൂടുതൽ അവൾ ഊന്നൽ കൊടുത്ത് പറയുന്നത് how she failed 3 times. It was not her first attempt. അവൾ പഠിച്ച്
അധ്വാനിച്ച് നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ എൻട്രൻസ് എക്സാം എഴുതാൻ പോയപ്പോഴൊക്കെ പരാജയം നേരിട്ടു. എന്നാൽ ആ പരാജയത്തിൽ തളർന്നു പോകാതെ വീണ്ടും ദൈവത്തിലുള്ള ആശ്രയം. അപ്പോൾ ഈ മകൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. ഇഫ് യു ഗെറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, just search on the YouTube and you will see her sessions which she is taking in different churches. Two things she focuses on. One, how she handled the failure of not clearing the exam. And second, how God's grace helped her to clear the exam. രണ്ടും ഒരുപോലെ വളരെയധികം വിശ്വാസത്തോടും ആവേശത്തോടും ഉറപ്പോടും പറയുന്ന അനുഭവം നമുക്ക് കേൾക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ജീവിതത്തിൽ അച്ചീവ്മെന്റ്സ്, സക്സസ്, റിസൾട്ട്സ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചില പല പരാജയങ്ങൾ വരും. എന്നാൽ ആ പരാജയത്തിലൊക്കെ തളർന്നു പോകാതെ ദൈവത്തിലുള്ള ആശ്രയബോധത്തിൽ, ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് ജീവിതം തുടരുവാനായിട്ട് സാധിക്കണം. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് സക്സസ് ലഭിക്കും എന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല. സോ ഹൗ ഡു യു മൂവ് ഫോർവേഡ് ഇൻ യുവർ അക്കാഡമിക് ജേർണി? ഈ അവസാനം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഓർത്തിരിക്കണം. ഈ പുതുവർഷം നിങ്ങൾ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ബിഗിൻ യുവർ അക്കാഡമിക് ഇയർ വിത്ത് പ്രേയർ. പ്രാർത്ഥനയോട് വേണം ഈ ഒരു പുതുവർഷം നിങ്ങൾ ആരംഭിക്കുവാനായിട്ട്. എപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുവാനായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു നിമിഷം, ഒരു മിനിറ്റ്, ഒറ്റ മിനിറ്റ് മതി. ഒത്തിരി നീട്ടിയ പ്രാർത്ഥന വേണ്ട. ഒറ്റ മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു വേണം നിങ്ങളുടെ പഠനം ആരംഭിക്കാനായിട്ട്. ദൈവമേ, പഠിക്കുവാനുള്ള ശക്തി തരണമേ, പഠിക്കുന്നത് ഓർമ്മ നിൽക്കുവാനുള്ള ശക്തി തരണമേ എന്നുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയോട് വേണം എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾ പഠിക്കുവാനായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ. യു ട്രസ്റ്റ് ഇൻ ഗോഡ് ആൻഡ് യുവർ ഹാർഡ് വർക്ക് ആൻഡ് യു വിൽ സീ ദാറ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ റിസൾട്ട്സ്. സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ 3-ാം അധ്യായം 5-6 വാക്യങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കാം, സ്വന്തം വിവേകത്തിൽ ഊന്നരുത്. നിന്റെ എല്ലാ വഴികളിലും അവനെ നനച്ചുകൊള്ളുക, അവൻ നിന്റെ പാതകളെ നേരെയാക്കും. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു: ട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദ ലോർഡ് വിത്ത് ഓൾ യുവർ ഹാർട്ട് ആൻഡ് ലീൻ നോട്ട് ഓൺ യുവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ്. ഇൻ ഓൾ യുവർ വേസ് സബ്മിറ്റ് ടു ഹിം ആൻഡ് ഹി വിൽ മേക്ക് യുവർ പാത്സ് സ്ട്രെയിറ്റ്. And that is what the Sunday School Samajam today, when they have organized a session like this, for us children, it is important to realize all that I said, the 8 points, the word dream, to implement in your daily life. But not to forget, give more importance to the 9th point, the last point which I mentioned, so that you are able to achieve this year, to achieve your dream. As you are moving into a new academic year, may God help you to achieve your dream. Remember, dreams are free, but results are costly. Results come with a price. And if you have to have the results, you need to put into action mindfully certain things which we discussed. May God bless you this year to have the best academic year for this session. God bless all of you. Thank you, Kochima, for the wonderful session. It was engaging. It was very nice, very useful for our teenagers, especially for those who joined for this new academic year. Guys, do you have any quick questions? Any quick questions? One or two can raise your questions. Hello, Kochima. It was nice Yes. listening to you. Can you just tell the name of that IAS girl? I just couldn't get it. Is it Rinku and? No. 1 second. It's Renu Anna Matthew. Renu. Yes. Renu. R-E-E-N-U. Renu Anna Matthew. Okay, so if we check into the YouTube, we'll get to Yes, your you will testimony. get it. You will get it. Okay, because such, it's something different that we would like to hear, because people would not like to talk about failures these days. Yes. Everyone wants to talk about success. Failure is Exactly. removed from the dictionary of the student's life, because basically when I work as a teacher, so we know like students doesn't like to hear the word failure.
Yes. So it was very good to hear that there is such a testimony running through. I would like to hear it. Thank you, Kochimma. Yeah. Google on that and you will get it. I'll just confirm once again the name. Yes, Renu. Yeah, Renu Anna Matthew. Renu Thank Anna you. Matthew. Thank you, Kochimma. Thank you for the wonderful session. Thank you Praise very God. much. Praise God. Praise God. It's very important for for us as parents also, as teachers also, to train our children to accept failures, because what we see around is children getting disappointed and taking drastic steps, and then we feel helpless and try to reflect and analyze where did we go wrong. But in the journey, while they are young, from the very small age, it is important to help them to handle failures as well, because as adults we know that life is always not about success, right? Yeah. Any other questions? All right. Everybody is clear. Achin, Thank you. the presentation was nice. I was writing the presentation. Is this meeting recorded so that I can write all the points I missed? Okay, Evelyn, I'll send you. Just send me an email or a WhatsApp. Okay. I'll send you. Okay. My mom, Anila Matthew. Okay. Yeah. Fine. Just convert your mom also. Okay. Good. Evelyn, good. Very good. That's how you have to respond. Very good that you were listening and you would want Yeah. to work on it. Very nice. Thank you, Kochimma. God bless you. Okay. Very good. So, all right. All the very best. We'll keep you in prayer. Sandasu Samajam is always there with you. It's a family. Samajam family is always there with you. We'll keep you in prayer. Do very well. So next year we'll meet together at the orientation program. Good. Kochimma, thank you very much for extending your support and the resource and your resourceful presence and leadership. Thank you, Kochimma. Thank Now, you. Sam Luko Sachin will lead us in prayer and do the benediction. As we conclude this academic year's life skill training class, thank you for your presence, your wisdom, and your guidance throughout this journey. Lord, we thank you for every student who participated, every teacher who taught, and every lesson that was learned, not just for the mind, but for life. As we move forward, may the skills we've gained, communication, decision-making, emotional strength, leadership, and empathy, be used to glorify you and to serve others around us. Help us to remember that true wisdom begins with the fear of the Lord. Do future in your hand, lead us, Lord, and let your purpose be fulfilled in our lives. In Christ's name we pray. Amen. Peace, mercy, and blessing of our triune God be with us all now and forever. Amen. Amen. Thank you. Amen. Sam Luko Sachin, thank you very much. Thank you. Thank you, Achin, and thank you, Kochimma. Thank you. Achin, I just wanted to ask, when will we be getting the link for the recorded session? We'll send you in the groups. Okay. Just check with your headmistress or Thank you. headmaster. Thank you, Just check, Achin. Got just it. check with your headmaster or headmistress. Okay. We'll send you the link. YouTube Okay. link. All right. Thank you, Achin. Thank you. Good night, everybody. Thank you. Love you all. Love you all. Thank you. Bye-bye. You Kochimma. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Kochimma, thank you. Thank you so much. Thank you.